Hello my friend, in this video you will learn Persian language in a natural way and the easiest way possible. This video consists of 5 different parts. In the first part, there is an original Persian text which is an excerpt from a book, story or scientific content, which often has a valuable lesson or point. In the second part, there is a translation of the entire text into English so that you can get to know the whole story. In the third part, you will learn the vocabulary of the text with simpler words in Persian. In the fourth part, you will hear a story with a number of questions and answers that will help you learn grammar unconsciously. And the fifth part, you will be faced with an explanation of the lesson in the form of a personal experience. Do not forget that your goal is to learn Persian, not to listen to English explanations about Persian. Learning a language will be learned unconsciously and through repeated listening. So by repeating these lessons often, learn Persian unconsciously and without effort. Let's jump in. روزی یک معلم دانا همراه شاگردش مشغول قدم زدن در جنگل بود. او کنار یک نهال ایستاد و از شاگردش خواست تا آن را از خاک بیرون بکشد. جوان نهال را به آسانی از خاک بیرون کشید. استاد از جوان خواست تا این بار نهالی را از خاک بیرون بکشد که تا زانوی او رشد کرده بود. او با کمی تلاش درخت را به همراه ریشه اش بیرون کشید. معلم به درخت بالغی اشاره کرد و گفت این یکی را بیرون بکش. شاگرد تلاش زیادی کرد، تمام توانش را به کار برد و از شاخه ها و سنگ ها به عنوان اهرم استفاده کرد و در نهایت توانست فقط کمی ریشه درخت را جابجا کند. استاد به درخت کاج تنومند و بسیار بلندی اشاره کرد و گفت این یکی را بیرون بکش. جوان که با تمام تلاشش از پس درخت قبلی برنیامده بود گفت متاسفم، نمیتوانم. معلم گفت این همان قدرت عادتهای ماست. آنها هرچه قدیمی تر باشند بزرگتر هستند و ریشه های عمیق تری دارند. بنابراین بیرون کشیدن آنها سخت است و گاهی آنقدر تنومند می شوند و در وجودت ریشه می دوانند که تلاش تو برای ریشه کن کردن آنها بیفایده است. ارسطو می گوید ما همانی هستیم که دائما انجام می دهیم. One day, a wise teacher was walking in the forest with his students. He stopped next to a sapling and asked his student to pull it out of the ground. The young man pulled the sapling out of the ground easily. The teacher asked the young man to pull out a sapling that had grown up to his knees. With a little effort, he pulled the tree out along with its roots. The teacher pointed to a mature tree and said, pull this one out. The student tried hard, using all his strength and using
branches and stones as leverage. He was finally able to move the tree's roots a little. The teacher pointed to a very tall, steady pine tree and said, "I want to pull this one out." The young man, who had not been able to pull the previous tree with all his efforts, said, "I'm sorry, I can't." The teacher said, "This is the power of our habits. The older they are, the bigger and deeper they are rooted. So they are harder to pull out, and sometimes they become so strong and ingrained in you that you know your efforts to eradicate them are futile." Aristotle said that we are what we repeatedly do. در این قسمت من به واسطه کلمه‌های بسیار ساده و گاهن کلمات انگلیسی معنای واژگان داخل متن اصلی رو برای شما خواهم گفت. با چند بار گوش دادن به درس واژگان سعی کنید مقداری از کلمات رو دریابید و کلیت داستان رو از طریق معنای انگلیسی دریابید. سپس با تکرار بسیار زیاد تلاش کنید معنای کلمات، دروس و واژگان را به صورت ناخودآگاه به حافظه خود بسپارید. شروع می‌کنیم با داستان. روزی یک معلم دانا، معلم کسی است که چیزی را به ما آموزش می‌دهد. استاد، مدرس، تیچر. یک معلم دانا، a wise teacher، همراه شاگردش، شاگرد به معنای student، مشغول قدم زدن means walking، راه رفتن یا قدم زدن در جنگل بود. او کنار یک نهال ایستاد. نهال درختان بسیار کوچکی هستند که تازه سر از خاک بیرون میارن یا کاشته میشوند. درخت به معنای tree. A small tree means نهال. و از شاگردش خواست، شاگرد به معنای student، تا آن را از خاک بیرون بکشد. As I said معنا means meaning. I say معنای شاگردش. It means the student, meaning of student. شاگرد به معنای یا means or means student. شاگرد student. شاگرد student. شاگرد خواست تا آن را از خاک بیرون بکشد. از خاک بیرون کشیدن، خاک به معنای زمین، ground. Pulling out means بیرون کشیدن. بیرون کشیدن نهال. Pulling out, sapling. Pulling out, sapling. بیرون کشیدن نهال. جوان نهال را به آسانی بیرون کشید. It's easy. Yes. جوان نهال را به آسانی بیرون کشید. استاد از جوان خواست. Teacher wanted از جوان young student. جوان young student خواست تا این بار نهالی را از خاک بیرون بکشد که تا زانوی او رشد کرده بود. Sapling that grown up to his knees.
تا زانوی، زانو به معنای نیز، زانوی student، زانوی شاگرد. استاد از شاگرد خواست تا نهالی را که تا زانوی شاگرد بود بیرون بکشد. او his student، او means he، با کمی تلاش درخت را، تلاش به معنای effort، تلاش effort، زحمت، درخت را به همراه ریشه اش بیرون کشید. ریشه قسمتی از درخت که زیر خاک دفن و مدفون شده. Roots، the part of tree that underground، زیر زمین. ریشه، ریشه به معنای roots. با ریشه درخت را بیرون کشید. معلم، استاد به درخت بالغی اشاره کرد. درخت به معنای tree، mature tree means درخت بالغ، درخت بالغ. اشاره کرد و گفت pointed to mature tree and said این یکی را بیرون بکش. شاگرد تلاش student، تلاش زیادی کرد. A lot of effort for pulling out the mature tree. و از شاخه ها branches and stone، سنگ به معنای stone، branches به معنای شاخه، به عنوان اهرم leverage، اهرم leverage استفاده کرد. اما در نهایت finally در آخر توانست مقداری کمی ریشه درخت را جابجا کند. استاد به درخت کاج تنومند و بسیار بلندی اشاره کرد. A larger tree، steady pine، steady pine tree. و گفت، گفتن، گفت به معنای said. Teacher said I want you pull out this. این یکی را میخواهم بیرون بکشی. جوان که با تمام تلاشش از پس درخت قبلی بر نیامده بود گفت متاسفم نمیتوانم. جوان که از پس درخت قبلی بر نیامده بود، بر نیامده بود به معنای ناتوانی، ناتوانی، نتوانستن، نتوانسته بود درخت قبلی را بیرون بکشد. گفت متاسفم من نمیتوانم. معلم گفت Teacher said این همان قدرت عادتهای ماست. عادت به معنای کارهایی که همیشه دائما انجام می دهیم. Routines، constantly. Routines، habits. عادت means habit. عادت، عادت. The power of habits، قدرت به معنای power of habits. هرچه قدیمی تر باشند، قدیمی به معنای چیزهایی که سالهای گذشته یا در زمانهای قدیم موجود بوده، در گذشته older، in the past. بزرگتر هستند large، large. که هرچه قدیمی تر باشند، که هرچه قدیمی تر باشند the older they are the bigger and بزرگتر به معنای
bigger بزرگتر means bigger and older means قدیمی تر. The older they are, the bigger and deeper they are rooted. و ریشه های عمیق تری دارند. ریشه قسمتی از درخت که زیر زمین و زیر خاک. زیر به معنای پایین. underground. Roots underground. ریشه زیر زمین و ریشه های عمیق‌تر deeper roots. ریشه های عمیق‌تری خواهند داشت. بیرون کشیدن آنها دشوارتر و قوی‌تر و تنومندتر خواهند بود که تلاش تو برای ریشه‌کن کردن آنها eradicate ریشه‌کن کردن بیفایده است. futile. بیفایده means futile. As Aristotle said that we are what we repeatedly do. Aristotle said میگوید ما همانی هستیم که دائما انجام میدهیم. we are ما همانی هستیم that constantly do it. دائما به معنای constantly همیشگی با تکرار means repeatedly do it انجام میدهیم. داستان درخت‌های کله شق. روزی شاگردی با استادش به جنگل رفت. شاگرد با چه کسی به جنگل رفت؟ شاگرد با استاد خود به جنگل رفت. استاد کنار یک نهال کوچک ایستاد و گفت این را از خاک بیرون بکش. استاد گفت این را از خاک بیرون بکش. استاد چه گفت؟ استاد گفت این را از خاک بیرون بکش. شاگرد نهال را با یک دست با یک دست گرفت و به راحتی بیرون کشید. It's easy. شاگرد نهال را درخت را چگونه بیرون کشید؟ شاگرد نهال را به راحتی بیرون کشید. استاد به درختی که تا زانوی شاگرد بود اشاره کرد و گفت حالا این را بیرون بکش. زانو means knees. نهال یا درختی که تا زانوی شاگرد رشد کرده بود. حالا این را بیرون بکش. استاد به چه چیزی اشاره کرد؟ استاد به درختی که تا زانوی شاگرد بود اشاره کرد. شاگرد کمی زور زد و درخت را از زمین بیرون آورد. شاگرد چه کرد؟ شاگرد کمی زور زد و درخت را بیرون آورد. استاد به درخت بزرگتری اشاره کرد و گفت حالا این یکی را بیرون بکش. استاد به چه چیزی اشاره کرد؟ استاد به درخت بزرگتری اشاره کرد. Strong tree and tall. شاگرد تلاش کرد ولی فقط کمی درخت را تکان داد.
shake it. Just a little shake it. آیا شاگرد توانست درخت را بیرون بکشد؟ نه، شاگرد فقط کمی درخت را تکان داد. تکان داد. shake it. تکان means shake it. استاد به یک درخت کاج بسیار بزرگ اشاره کرد و گفت حالا این را بیرون بکش. استاد به چه چیزی اشاره کرد؟ استاد به یک درخت کاج بزرگ steady pine trees اشاره کرد و گفت حالا این را بیرون بکش. شاگرد به درخت نگاه کرد و گفت استاد شوخی میکنی؟ Are you joking? استاد شوخی میکنی؟ Are you joking? استاد گفت نه، این درباره قدرت عادت هاست. شاگرد چه گفت؟ شاگرد گفت استاد شوخی میکنی؟ استاد گفت Teacher said no, it's about power of habits. نه، این درباره قدرت عادت هاست. استاد درباره چه چیزی صحبت می کرد؟ استاد درباره قدرت عادت ها صحبت می کرد. عادت means habits. شاگرد گفت پس اگر هر روز زیاد بخوابم آیا این عادت در من ریشه می کند؟ آیا این عادت در من ریشه می کند؟ استاد گفت بله و کندن آن سخت می شود. اگر هر روز زیاد بخوابیم چه می شود؟ اگر هر روز زیاد بخوابیم چه می شود؟ اگر هر روز زیاد بخوابیم این عادت در ما ریشه می کند و کندن آن سخت می شود. شاگرد گفت اگر هر روز ورزش کنم چه؟ استاد گفت آن وقت ورزش کردن برایت آسان می شود. ورزش کردن exercise. اگر هر روز ورزش کنیم چه می شود؟ اگر هر روز ورزش کنیم ورزش کردن برای ما آسان و طبیعی می شود. شاگرد فکر کرد و گفت پس استاد شما هر روز از شاگردانتان می خواهید درخت بکنند؟ استاد گفت بله این عادت من است. It's my habit. این عادت من است. استاد چه عادتی دارد؟ استاد عادت دارد که هر روز از شاگردانش بخواهد درخت بکنند. شاگرد فریاد زد پس من فرار می کنم و با سرعت دوید. Run away fast. شاگرد چه کار کرد؟ شاگرد فریاد زد و با سرعت دوید. استاد خندید و گفت خندیدن به معنای laughing. Teacher laughing و گفت said خب حالا حداقل عادت دویدن پیدا می کنی. استاد چه گفت؟ استاد گفت خب حالا حداقل عادت دویدن پیدا می کنید. تلاش کنید بارها و بارها این داستان رو که به صورت پرسش و پاسخ برای شما خونده شد رو تکرار کنید تا گرامر زبان فارسی به صورت ناخودآگاه
در ذهن شما بشینه و اون رو یاد بگیرید. بارها و بارها 10 20 الی 30 یا حتی صدها بار اونو فایل رو با تکرار زیاد نگاه کنید و به اون گوش بدید. Listening is important because گوش دادن بسیار زیاد به ذهن شما کمک میکنه تا به صورت ناخودآگاه گرامر و لغات رو دریافت کنید، همونطور که در دوران کودکی آموزش میبینیم. متنی که خوندیم از کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی بود و در مورد قدرت عادتهای ما صحبت میکرد. همونطور که میدونیم عادتها، روتینز و هابیت‌های ما رفتارهای کلی و فرم کلی زندگی ما رو تشکیل میدن و در نهایت منجر به نتایجی میشوند. اگه ما عادتهای خوبی داشته باشیم قطعاً نتایج خوبی به همراه خواهند داشت، ولی اگر عادتهای بدی داشته باشیم و در طول سالها اونا رو تکرار کنیم، اونها در ما ریشه دوانده و قوی خواهند شد، به گونه‌ای که دیگه خلاص شدن و جدا شدن از اونها خیلی سخت میشه. یکی از مثال‌هایی که به صورت شخصی من تجربه کردم عادت گوش دادن به زبان انگلیسی بود. وقتی که من در دوران مدرسه و سالهای اول تحصیل خودم بودم به شدت با گوش دادن به زبان انگلیسی مشکل داشتم، اما بعد از گذر کردن از اون دوران و درک این موضوع که گوش دادن به زبان انگلیسی و یاد گرفتن اون چقدر اهمیت داره، من شروع به گوش دادن کردم. روزهای اول و ساعتهای اول بسیار سخت بود، اما بعد از مدتی گوش دادن آروم آروم برای من آسونتر شد و تبدیل به یک عادت شد، به گونه‌ای که الان قسمت جدا نشدنی زندگی من گوش دادن به فایل‌های زبان انگلیسی و تا حدود بسیار زیادی من این زبان رو به عنوان زبان دوم فرا گرفتم. اگر عادتهای ما عادتهای خوبی باشند می توانند نتایج خوبی به همراه داشته باشند، همانطور که شما نیاز به زبان فارسی دارید و اگر عادت و روتین و هابیت‌های مناسبی بسازید، در طول زمان گوش دادن به زبان فارسی بارها و بارها برای شما آسان‌تر شده و به صورت ناخودآگاه این زبان را فرا می‌گیرید. دارن هاردی در کتاب اثر مرکب صحبت‌ها و سخنان زیادی در مورد عادت‌ها و هابیت‌ها داره و تأثیر اونها روی زندگی، از خوردن یک شکلات یا روزی 10 دقیقه ورزش کردن صحبت میکنه تا عادت‌های بزرگتر، مخربتر یا سازنده تر. تأکید بسیار زیادی بر فراگیری عادت‌های مثبت. شیوهی که ما در طول این آموزش در این ویدیو استفاده کردیم دریافت و یادگیری ناخودآگاه زبان بود، همون شیوهی که برای یادگیری زبان انگلیسی من استفاده کردم. زبان به صورت ناخودآگاه در ما فرا گرفته میشه و نیاز به عادتهای طولانی مدت برای گوش دادن و خواندن متون زبان مقصد هست. همانطور که در دوران کودکی زبان رو زبان اول خودمون و زبان مادری خودمون رو فرا میگیریم، در زبان دوم و بزرگسالی هم نیاز به تکرار زیاد و گوش دادن و خواندن بسیار زیاد از منابع زبان دوم خواهیم داشت. در اینجا
این ویدیو در خصوص عادت‌ها تهیه شد تا بتونه به ما کمک کنه قدرت عادت‌ها رو درک کنیم و از اون برای یادگیری بهره ببریم. بارها و بارها بخش داستان کوتاه رو گوش بدید، شاید صدها بار، تا به صورت ناخودآگاه ذهنتون به اون عادت کنه و همینطور بخش متن اصلی که به زبان فارسی خونده شد رو بارها و بارها گوش بدید. با تکرار بسیار زیاد از آموزش زبان فارسی بدون گرامرهای پیچیده و عجیب و غریب لذت ببرید و زبان فارسی رو یاد بگیرید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.